temporary protected status for about 350,000 Venezuelans. That means no more protection from deportation and allowing them to work legally in the U.S. Lawyers representing the government argue a lower court decision undermined the executive branch and its authority over immigration and foreign affairs, and the conservative majority on the court agreed. Our immigration reporter ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን የምትከታተሉ ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ነው ካሳሁን ይልማ ነኝ ትራምፕ ዛሬ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ድል ቀንቷቸዋል የትራምፕ አስተዳደር በጊዜያዊ መኖሪያ ፍቃድ የሚኖሩ ቬኔዙዌላውያን እዚህ ሀገር ሊኖሩ አይገባም ወደ ሀገራቸው መመለስ አለባቸው የሚል ጠንካራ አቋም ማራመዳቸው ይታወሳል ባለፉት 3 ወራት እንደነዚህ ያሉ ውሳኔዎች ሲሰጡ ነበር ፍርድ ቤት ብዙ ጊዜ ትራምፕን ዲፖርት ከማድረግ ወይም ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው ከመመለስ ሲያግድ ነበር በተደጋጋሚ ለስደተኛው የሚያደሉ ውሳኔዎች ሲወሰኑ ነበር ትራምፕም በበኩላቸው አስተዳደሩ እየቀናቸው ውሳኔዎች አሉ ታስታውሱ እንደሆነ ከ500,000 ሰዎች በላይ ስደተኞች ከአሜሪካ እንዲወጡ ወይም ያ ከለላቸው ጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ የሥራ ፈቃድ በየጊዜው የሚራዘመው ያ እድላቸው የሚያበቃበትን ውሳኔ በኤክዚኪዩቲቭ ኦርደር መወሰናቸው ይታወሳል ሲኤችኤንቪ የሚባለው ኩባ ሄይቲ ኒካራጓ እና ቬኔዙዌላን ፕሮቴክት የሚያደርገው የሚከላከለው እዚህ በጥገኝነት እንዲኖሩ በጊዜያዊነት የሚፈቅደው ውሳኔ ዛሬ በቬኔዙዌላዎች ላይ ተወስኗል 350,000 ቬኔዙዌላውያን በቲፒኤስ ቴምፖራሪ ፕሮቴክትድ ስታተስ የሚኖሩ በጊዜያዊ መኖሪያ ፈቃድ እና ስራ ፈቃድ የሚኖሩ ቬኔዙዌላን ዜጎች ከአሜሪካ መውጣት አለባቸው የሚለውን የትራምፕ አስተዳደር ውሳኔ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አጽድቆታል የነዚህ ሰዎች ዕጣ ፈንታ ምን ይሆናል በኢትዮጵያን በተለይ በ2022 የባይደን አስተዳደር ለኢትዮጵያውያን የሰጠው ቴምፖራሪ ፕሮቴክትድ ስታተስስ ምን ይሆናል ያ ጊዜያዊ መኖሪያ ፈቃዳቸው አደጋ ውስጥ ይሆናሉ የሚል ጥያቄ እንድናነሳ ይሄ ውሳኔ ይገፋፋናል በርካታ ኢትዮጵያውያን እንደሚታወቀው በትግራይ እና አማራ ክልል በነበረው ጦርነት ያን ጊዜ የተሰጠው ስታተስ እስከ በዚህ ዓመት የሚያበቃ ነው ያ የድረስ ይወስዳቸዋል ኢትዮጵያውያንን የሚለው ማየት ግድ ይላል ብዙዎች በጭንቅ ውስጥ ነው የሚገኙት ይሄንን በዝርዝር እንመለከታለን የምትከታተሉት ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ነው ካሳሁን ይልማ ነኝ ማስታወቂያ ተመልክተን እንመለሳለን በ5 ዓመት የግንባታ ጉዞ በቦሌ ቡልቡላ የመኖሪያ አፓርትመንትና የንግድ ሱቆችን የያዙ 4 ሳይቶችን ጥንቅቅ አድርጎ ያስረከበው ጀምቦ ሪል ስቴት አሁንም በዲፕሎማቶች መንደር ለመኖሪያ ተመራጭ በሆነው ሳር ቤት በአይነቱ ለየት ያለና በግንባታ ላይ የሚገኝ ግራንድ ሞል እየሸጥን እንገኛለን የንግድ ሱቆችን ከ350,000 ቅድመ ክፍያ ጀምሮ እንዲሁም ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ የመኖሪያ አፓርትመንቶችን ያለምንም የዋጋ ግሽበት በ10% ቅድመ ክፍያ ብቻ ከታላቅ የ15% ቅናሽ ጋር እንጠብቆታለን ጀምቦ ሪል ስቴት በጊዜ ግቡ Armando Garcia joining me now so these protections they're over so what comes next can they still appeal or are deportations coming now Look, that's exactly what 350,000 Venezuelans are asking themselves right at this moment. They're asking whether or not am I still here in this country legally, and perhaps most importantly for their families, am I still able to work legally in this country and provide for my family? They don't know. We got to remember that on the way out the door, the Biden administration chose to extend TPS protections for Venezuelans. When the Trump administration came into office, they eliminated that extension. That meant suddenly that hundreds of thousands of Venezuelans who thought they were going to be protected from deportation, who thought that they were going to be able to work legally in this country until October 2026, some of them lost their status in April. Others are set to lose their status in September. Right now, I'm sure they're wondering what exactly comes next. So you had a chance to speak with a lawyer representing TPS holders in the case. What did they tell you?
And look, this is moving on so quickly. We're actually expecting to hear from the lawyers any minute now in a press conference. I did speak with one of the main litigators representing TPS holders in this case, and here's what he said. I thought this was a very stunning quote. He said, this is the largest single action stripping any group of non-citizens of immigration status in modern U.S. history, that the Supreme Court authorized this action in a 2-paragraph order with no reasoning is truly shocking. And I think we have to remember also that not only is TPS Venezuela on the line, TPS Haiti, Cameroon, and other countries are. ይሄ ዜና በዝርዝር የሚያየው ምንድነው? እነዚህ ሰዎች 350 ሺህ ቀላል ሰው አይደለም። ቤተሰቦች አሏቸው፣ ልጆች አሏቸው፣ ስራ አላቸው። ከዚህ በኋላ ምን ይሆናል በሂደት የምንመለከተው ነው። ግን በዚህ ፕሮቴክሽን ስታተስ አይነት ያሉ ቲፒኤስ ጊዜያዊ ነው፣ ቴምፖራሪ ፕሮቴክተር ነው። አገራቸው ችግር ስላለ ለነዚህ ዜጎች እስቲ እናስጠጋቸው እንደው ይኑሩ በቋሚነት አይደል። ስለዚህ ያ ወደ ቋሚነት የሚቀየርበት እድል አለ። አሁን እንደምናየው የለም ማለት ነው። በአሜሪካ ታሪክ በጅምላ የሚያባረር በጠቅላይ ፍርድ ቤት እንዲህ አይነት ውሳኔ ጠበቃ ነው ያለው። እንግዲህ በስደተኞችን የሚከላከለው የትራምፕ አስተዳደርን የሚከሰው ጠበቃ ነው ያለው። ታይቶ የማይታወቅ ውሳኔ ነው። ትልቅ ድል ነው ለትራምፕ አስተዳደር። ምንድነው የሚሉት የትራምፕ ደጋፊዎች ደግሞ እነ ፎክስ ኒውስ የሚለውን እሱን ደግሞ በሌላ ዜና መመልከት ያስፈልጋል። Well, the Supreme Court rules in favor of an appeal made by a group of Venezuelan migrants. They asked the justices to stop their deportations under the 1798 Alien Enemies Act. The court ruled 7-2 that those migrants did not have enough time to challenge their deportation orders in court. Let's bring in former Arizona Supreme Court Judge Andrew Gould. Your first thoughts about this ruling from the Supreme Court, which is not really final, correct? It's not. Thank you for having me on, John. There's 2 issues here. The first is whether the court should be involved in this decision at all. Under the Alien Enemies Act, if there is a group that is associated with a foreign government or a foreign nation, and they've either been part of an invasion or a declared war, then the president has inherent authority to deport them. Think of it this way. If at the beginning of World War II, President Roosevelt wanted to deport a group of brown shirters that were associated, a gang associated with the Nazis, would we give them a hearing? We would not, because it's a political decision, and an invasion is a political decision as well. So in my view, the court shouldn't even be involved in this. The president has inherent authority to deport them. Second, the Supreme Court now for 2 months, John, has done nothing but make no decision at all. It keeps on jumping in this case. And to date, it still hasn't ruled whether the Alien Enemies Act is constitutional. It still hasn't ruled what the procedure is. And it keeps kicking it back down to the lower courts. And nobody knows how to handle these deportation procedures. Yeah, here is part of that punting to the lower courts, as you call it. ይሄ ዳኛ ነው የሚለው ምንድነው? ኤሊየንስ ኢነሚስ አክት ከ200 ዓመት በፊት በ1790 አካባቢ የነበረ በጦርነት ጊዜ የነበረ የወጣ ህግ ነው። የአሜሪካ ጠላት የሆኑ ያው እነዚህን የማባረር ውሳኔ በጦርነት ጊዜ ተወስኗል። ያኔ ምንም ጠቅላይ ፍርድ ቤት ኢንቮልቭ አላረገም፣ ጣልቃ አልገባም። ፕሬዝዳንቱ ሉዓላዊ ውሳኔ የመስጠት መብት አላቸው። ስለዚህ ፕሬዝዳንት ትራምፕ የሚወስኑት ውሳኔ ወደ ፍርድ ቤትም ጭራሽ መሄድ የለበትም። በቃ ከሀገሪቷ ከአሜሪካ ጋር ጠላት ከሆነች ወይም ከአሜሪካ ጠላት ከሆነ ሐሳብ ጋር የሚቆም አይነት ከሆነ ማባረር ይችላሉ። አሁን ፍርድ ቤቱ ፋይናል ውሳኔ አይደለም። አሁንም ወደ ታችኛው መደበኛ ፍርድ ቤት ነው የሚመልሰው። መደበኛ ፍርድ ቤት ያው የበላዩን ይሄ እንዲያሉ እንትኖችን ጣልቃ ገብቶ የማስቆም መብት የለውም የሚል አቋም አለና ይሄንንም አይቶ ነው ሱፕሪም ኮርት ጠቅላይ ፍርድ ቤት የወሰነው። ግን ፋይናል ውሳኔ አይደለም ነው። በኢትዮጵያውያን እስከ ዲሴምበር 2025 ዲሴምበር 12 2025 በዩኤስሲአይኤስ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። የሚቆይ ቲፒኤስ ከለላ አላቸው።
በዚህ አይነት ከለላ ካሜሩናውያን ሄይቲ ኒካራጓ ብዙ አገሮች አሉ ዩክሬንም ጭምር ያው የአውሮፓ አገሮች ሲሆን ብዙ ጊዜ ለዲስከሽን አይመጣም እንዲህ አይነት ነገር ግን ስደተኛ በብዛት የሚመጣባቸው የቆዳ ቀለማቸው ጥቁር ወይም ላቲን ወይም ኤዥን የሆኑ ዜጎች ሲሆን ነው ብዙ ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራው ዩክሬን የሚባል ዲስከሽን ውስጥ ገብቶ ማያቀም ጭራሽ በቁጥር አንሽ የሆኑ ወደ 59 60 የሚሆኑ ደቡብ አፍሪካውያን ጄኖሳይድ የዘር ጭፍጨፋ ታውጆባቸዋል ተፈጽሞባቸዋል በሚል ለነሱ በልዩ ሁኔታ ሳይመዘገቡ በዩኤን ታሪክ ውስጥ በዩኤን ምዝገባ ውስጥ አንድም ደቡብ አፍሪካዊ በሪፊውጂነት ያልተመዘገበባት ሀገር ሆና ደቡብ አፍሪካ እነዛ ነጮች ግን በቻርተር አውሮፕላን ባለፈው ሳምንት እንዳስገቡ እናያለን ስለዚህ በየቦታው ያሉ ኢትዮጵያውያን ኬዛቸው ቲፒኤስ በሚሰጥበት ጊዜ ብዙዎች ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመው ቲፒኤስ አመልክተዋል እንደውም ባለፈው አልቆ ሪሬጂስትሬሽን የነበረው ድጋሚ ምዝገባ ያደረጉት ከኤፕሪል 15 እስከ ጁን 14 2024 ነበር በሱ ነው አንድ አመት እንግዲህ በላይ ተራዘመላቸው እስከ ዲሴምበር 12 2025 ይቆያል ማለት ነው የነሱ ይሄ protected status initial registration period for individuals who do not currently have TPS ከኤፕሪል 15 እስከ ዲሴምበር 12 ውስጥ በዚህ ውስጥ ያልተመዘገበ ተብሎ ደግሞ ይሄ ወጥቶ ነበር ከዚህ በፊት እና employment authorization document ደግሞ automatically extend ያደርጋል እስከመች እስከ ጁን 12 2025 ማለት ነው የኤክስቴንድ የሚደረግበት ማለት ነው ስለዚህ ከ2022 ጀምሮ የኢትዮጵያውያን ምዝገባ ነበረ በዚህ ስታተስ ውስጥ ይገኛሉ ኢትዮጵያውያን ፍርድ ቤት ውሳኔ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ሰጥቷል ኢትዮጵያውያንን ምን ያህል ጊዜ ያቆያል ሌሎችም ላይ ይመጣሉ የሚለውን እንመለከታለን ግን ትራምፕ ስልጣን አላቸው የማባረር ፍርድ ቤትም ጣልቃ ሊገባ አይችልም መደበኛ ፍርድ ቤት በየዲስትሪክቱ ያለ ፍርድ ቤት ዲፖርቴሽንን ያገደ ነው ካለው ስልጣን በላይ ተላልፎ ፕሬዝዳንቱን ውሳኔ ወይም የበላዩን አካል እየከለከለ ነው የሚል ነው ፍርድ ቤቱ ላይ የተወሰነ ያለው በተቃራኒው ደግሞ ትራምፕ የአገሪቷን ህግ እየጣሱ በስልጣናቸው ተጠቅመው ያለ አግባብ ውሳኔ እየወሰኑ ነው እነዚህ ሰዎች አይባረሩ ሳይሆን በትክክለኛው የፍርድ ቤት ፕሮሰስ ውስጥ ማለፍ አለባቸው ጉዳያቸው ታይቶ ውሳኔ መሰጠት አለበት እንጂ እንዲሁ በሬሻል ፕሮፋይሊንግ ሰው እየተለቀመ ወይም እየታደነ መባረር የለበትም አሜሪካ እንደዛ አይደለችም ስደተኛም ቢሆን ኢቭን ወረቀት የሌለው ስደተኛም ቢሆን አንዶክመንትድም ቢሆን አንድ ሰው መብት አለው ያ መብቱ ፍርድ ቤት ውሳኔ ሳይሰጥበት በመንግስት በጉልበት በፖሊስ ኃይል ወይም በህግ አስከባሪ ኃይል መፈጸም አይችልም የሚል መከራከሪያ ያቀርቡ ነውና ይሄንን በዝርዝር እንመለከታለን ያው እንደ ተመለከታችሁት ዳኛውም ያለውም ነገር የዛሬ ውሳኔ ስለሆነ ዴቨሎፕመንቱን በዚህ ላይ ምን ተጨማሪ ነገሮች ይመጣሉ ትራምፕስ ምን ይላሉ የሚለውን እንመለከታለን ምናልባት ትራምፕ በገጻቸው የተናገሩት ነገር ካለ በመጨረሻ ቼክ ላድርግላችሁና የትራምፕን ገጽ አይቼ በዚህ ጉዳይ ላይ ከተናገሩ ምክንያቱም በቀደም ዲፖርቴሽን ላይ ተቃራኒ ውሳኔ ሲሰጥ በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ ቁልቁለት ሰዓት የሚል ነገር ተናግረው ነበር ከአምስት ሰዓት በፊት ኦኬ just completed my tour ስለ ራሻ ዩክሬን ነው የሚያወሩት ጥሩ ነው ራሻና ዩክሬን ሲዝ ፋየር የተኩስ አቁም ስምምነት እሱ ላይ ኔጎሺዬሽን ማደራደር ላይ ብዙ ሚና እየተጫወቱ ነው ሚድል ኢስት ሄደዋል ካታር ሳውዲ አረቢያ ዩኤኢ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት እነዚህ ሀገር ሄደዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ግን ምንም የተለየ ነገር የተናገሩት የለም ትራምፕ ይሄ ነው ዝርዝር ያለውና ምናልባት
የተጨማሪ ነገር በዚህ ላይ ካለ ነገ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይሄ ነው። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ድምጼ ላይ ትንሽ ቀየር ብሏል። ያው ተረዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ጉሮሮዬ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ልክ አይደለም። ጉንፋን እንዳልለው ጉንፋን አይደለም። ጉንፋን ይዞኝ አያቅም ማለት እችላለሁ። ግን ይቅርታ መጠየቅ አለብኝ። ያው በዚህ ድምጽ ዝግጅት ያቀርብኩላችሁ ስለሆነ ይሄንንም ይቅርታ ታደርጉልኛላችሁ እየገመታለሁ። ስለ ዝግጅቱ ስለምታበረቱን ማስተያየት ስለምሰጡን ሰዎች ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። የልዑል ዓለም ከ18 ሚሊዮን ብር በላይ መጭበርበርን በተመለከተ ብዙዎቻችሁ የተከታተላችሁ ነው። የመረጃ ይጠቅማችኋል። አሁን ሪች አውት ያደረጋችሁኝ በተለያየ በቀጥታም ስልክ በሜሴጅ በቮይስ ሜል በቴክስት ራሱ አስተያየት ላይ ያስቀመጣችሁ ሰዎች አሉ። ገንዘባችሁን የተጨበረበራችሁ ኑና ተናገሩ። ምክንያቱም ተናግረን ራሱ ሰው ትምህርት በወሰደበት ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ስካሚንጎች አሉ። ተመሳሳይ ስካሚንጎች ሰዎች ገንዘባቸውን ይበላሉ። ለምሳሌ በሪል ስቴት ገንዘባችሁን አምጡ እየተባሉ ቤቱ አይሰራም። ገንዘባችሁን አምጡ እየተባሉ ያለው ፕሮጀክት ምንም ሳይጀመር ገንዘባቸውን የተበሉ ብዙ የሪል ስቴት ስካሚንጎች አይተናል። ውዝግቦች አይተናል። ሰው አንደኛው እነዛ ሰዎች ሲያለቅሱ ትምህርት አልወሰደም። ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? የትኛው ሪል ስቴት ትክክለኛ ነው? የትኛው ገንዘቤን ስሰጠው ምን ዋረንቲ ያለኝ? ምን ዋስትና አለኝ? መልሼ ያን ገንዘብ እንኳን ያቺን ዋናዋን ለማግኘት አሮጌ መኪናችሁን አምጡ እዛ አዲስ ይመጣና ይሰጣችኋል በብድር ገንዘብ ዲፖዚት አድርጉ ተብለው ገንዘባቸውን ሰጥተው 4-5 አመት የሆናቸው ሰዎች አቃሉ። ያ የሰጡት እኮ 100,000 በአሁን ቫልዩ ምናልባት 300,000 እና 400,000 ነው። ግን ያችን 100,000 እንኳን ያገኙታል ይመልሰው። ብዙ ውጭ ሀገር ልካለው ትምህርት ውጭ ሀገር አስተምራለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ስካሚንጎች በርካታ ናቸው። ለምትከታተሉ ሰዎች ገንዘባችሁን አንስታችሁ አትስጡ። ቆም ብላችሁ አስቡ፣ ጠይቁ፣ መርምሩ። ስሜታችሁን አትከተሉ። የልዑል ዓለም ወጥቶ መናገር እኔ አሁንም በድጋሚ እግዚአብሔር ያክብረው። ይሄንን የሆነውን ነገር እንደዚህ መጥቶ በዝርዝር መናገር ቀላል ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ሁሉም መጥቶ በውስጥ መስመር ይናገራል እንጂ ወጥቶ በአደባባይ ለመናገር ፈቃደኛ የሆነ ሰው ስለማናይ ካልቸራችን ባህላችን ሆኗል። ሌሎች ግን እኮ ወጥተው ነው የሚናገሩት እያለቀሱ ወዲያው። ለምን? የለፉበት ገንዘብ ነው። ገንዘቤ ይመለሳል ብቻ ብለው አይደለም፣ ሌላው ይድናል። እነዛ የሚሰርቁ ሰዎች ይጋለጣሉ። የኛ ካልቸር ግን ነው ይሄም ብናገር ውርደት ነው፣ ይደበቃል። ልዑልን የመተቸት ሞራል የለን። ምክንያቱም የተፈጸመበትን ነገር አውቋል፣ ስተቱን አምኗል። በቃ ቁጭ ማለት ይችላል ቤቱ እየተቃጠለም እየተንገበገበም ወይም ተጽናንቶ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጎ ሊቀመጥ ይችላል። ኖ ይሄን ይዤው አልቀመጥም ይማርበት ሰው ብሏል። ያው ብዙ ሰው አስተያየት እየሰጠ ነው። እንደዛ የሆኑ ሰዎች በቮይስ ሜልም በቴክስትም እዛ ማስተያየት ላይ ሰጥተዋል። ስለዚህ ያን ዝግጅት በደም ተከታተሉ። ላላዩ ሰዎች አጋሩ። በማህበራዊ ሚዲያችሁ በፌስቡክ በኤክስ ወይም በስናፕቻት ወይም ይሄ ምንድነው ቴሌግራም የሚባለው ቲክታክ ላይ እዛ ላይ ሼር አድርጉ እነዚህን ስቶሪዎች። ዲያስፖራ ሚዲያ ኔት የሚል ቲክቶክ ደግሞ አለው የዲያስፖራ። እሱንም አስተያየት መስጫ ዲስክሪፕሽኑ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የቲክታክ ገጽ አለን። ሰው አግኝቻለሁ። በየጊዜው ዝግጅቶቻችንን የተወሰኑ ቀንጨብ እየተደረጉ እዛ ላይ እንዲኖሩ እሱንም ፋሎ አድርጉ ሚዲያውን። አመሰግናለሁ። ካሳሁን ይልማ ነኝ። እስካሁን አብሬያችሁ የቆየሁት። ጤና ይስጥልኝ። ደህና ሁኑልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ።